ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपनको स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2 आसुवा सीडीपी किसी बछा बछा सीक्यू ओटीटी एडमिट कार्ड बाहरी सारा जो मैंने डाउनलोड कराते डाउनलोड करूँ। आउ अल्प किसी दिन अच्छी आप जिते मॉक टेस्ट करेंगे से आप जानीपारे आपड़ केते पढ़ी। चलतु आम डेरी नक प्रश्न गुड़िक आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न, निम्नस्थ मध्यरु केउटी प्रक्षेपित शिक्षण उपकरण? निम्नस्थ मध्यरु केउटी प्रक्षेपित शिक्षण उपकरण? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी मानचित्र ईपैड। परवर्ती प्रश्न को देखिबा आमे। परवर्ती प्रश्न होउछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी चित्रण छवि नुहे? निम्नलिखित मध्यरु केउटी चित्रण छवि नुहे? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी प्लानेट पटा। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार केंद्रबिंदु होउछि। ये जो चारटा ऑप्शन देछि एमानक भितर कोटा हबो? शिक्षादान और शिक्षण प्रक्रियार केंद्रबिंदु होउछि ऑप्शन सी शिक्षार्थी। बुझेला? चलंतु हमें परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई निम्नलिखित मध्यरु केउटी विचार्य नुहे? पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई निम्नलिखित मध्यरु केउटी विचार्य नुहे? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी पिता मातांकर मत। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। जो मैंने चैनल सब्सक्राइब करना दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप परीक्षा उपयोगी वीडियो गुड़ाक मो चैनल पाइपर। परवर्ती प्रश्न होउछि पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई निम्नोक्त केउटी को विचार करा जाए? पाठ्यक्रम प्रस्तुति पाई निम्नोक्त केउटी को विचार करा जाए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। माने शिक्षार्थ आवश्यकता को भी देखा जाए, सामाजिक मूल्यबोध विशेषज्ञ मत को मध्य निया जाए। जिते आम पाठ्यक्रम प्रस्तुति करूँ। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि विषय भित्तिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत कला बेले निम्नोक्त केउटी को विचार को निया जाए नहीं? विषय भित्तिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत कला बेले निम्नोक्त केउटी को विचार को निया जाए नहीं? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी व्यक्तिर मौलिक सामाजिक आवश्यकता। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि केउ पाठ्यक्रम माध्यम रे अध्ययन करे व्यक्तिर अखंड ज्ञान अखंड विखंडित हो जाए? केउ पाठ्यक्रम माध्यम रे अध्ययन कले व्यक्तिर अखंड ज्ञान अखंड विखंडित हो जाए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए विषय भित्तिक। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि शिक्षार्थी मानकर साधारण मौलिक आवश्यकता और समाजर आवश्यकता को विचार करी शिक्षानुभूति निर्धारण परिकल्पना निम्नोक्त पाठ्यक्रम जन्म? शिक्षार्थी मानकर साधारण मौलिक आवश्यकता और समाजर आवश्यकता को विचार करी शिक्षानुभूति निर्धारण परिकल्पना निम्नोक्त क्यों पाठ्यक्रम जन्म? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी केंद्रीय। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि निम्नोक्त क्यों मनोवैज्ञानिक मतरे कर्म केन्द्रिक पाठ्यक्रम छात्र को पुस्तक भित्तिक दृढ़ श्रृंखला द्वारा आबद्ध न करी शिक्षा क्षेत्र में कर्मशाला नियोजित करे? प्रश्न पुणे थोड़े पढ़ी देउछि निम्नोक्त क्यों मनोवैज्ञानिक मतरे कर्म केन्द्रिक पाठ्यक्रम छात्र को पुस्तक भित्तिक दृढ़ श्रृंखला द्वारा
ଆବଦ୍ଧ ନ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଶାଳାରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଋଷୁ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ଉନ୍ମାଦନା, ପ୍ରତିଭା, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ଉନ୍ମାଦନା, ପ୍ରତିଭା, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକାର ସମାରୋହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକାର ସମାରୋହକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିଲାବସ୍। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାରୋହକୁ କୁହାଯାଏ କେଉଁଟା? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାରୋହକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକାଧାରରେ ପଠନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମୂହର କ୍ରମିକତା ତଥା ଧାରାବାହିକତା ହେଉଛି ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ଏକାଧାରରେ ପଠନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମୂହର କ୍ରମିକତା ତଥା ଧାରାବାହିକତା ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କରିକୁଲମ୍ କେଉଁ ମୂଳ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? କରିକୁଲମ୍ କେଉଁ ମୂଳ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାର ସାଧନ ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାର ସାଧନ ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବୁଝିହେଲା। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବି, ଦାର୍ଶନିକ, ସାମାଜିକ ସବୁକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଭିତରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂଗଠନ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି, ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ବୁଝିହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା।
ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ